जगतर नाथ जय जगन्नाथ। बंधुगण, जदि आपण माने रूपा मुदी को केउ आंगुठी रे बा धारण कले बा पिंधिले आपण मानकर समस्त कार्य सिद्ध होता एवं समस्त मनस्कामना मध्य आपण मानकर पूर्ण होता। बंधुगण, एबे सुनंतु सकाळ उठी निज दुई हाथर पापुली को देखिबे। यह करिबा द्वारा आपण मानकर बहुत शुभ होता एवं सही दिन भल शुभरे बीती था। चतुर्निद्रा घरे देखिले लक्ष्मी एवं विष्णुकर आगमनर सूचना मिलता है। घरे जदि बुढ़ियाणी जाल देखती ताले अशुभ होता है। बेंग बोबाइले वर्षा हेबार सूचना मिलता है। अमावस्या दिन अदरकारी जिनिस बाहर फोपाड़ी देले आपण मानकर शुभ एवं मंगलकारी होता है। बंधुगण, पक्षी फल खाई घर उपरे पकाइले भल समय आसबार सूचना मिलता है। सूर्य उदय समय घरर पूर्व किंबा पश्चिम काऊ बोबाइले शुभ होता है। जन्म मास और जन्म समय और जन्म नक्षत्र रे पुओ किंबा झीओ बाहाघर कले अशुभ होता है। बंधुगण मन रखु, मंदिर को गले प्रथमे बाहन को मुंडिया मारंतु, तापर जाई आपण माने ठाकुर को मुंडिया मारी आपण मनस्कामना कहिकरी आसंतु। प्रतिदिन 8 ग्लास पानी पियंतु एवं ताहाको बसी करी पियंतु। रात्रि सोईबा बेले दर्पण घोड़ाई कर रखिले आपण मानकर शुभ होता है। गाधोइबा परे सूर्य को नमस्कार कले शुभ होता है एवं तेल स्पर्श करंतु नहीं। बारंबार चर्म रोग हेउतिले मंगलवार दिन माटी रे मुंड लगाई मुंडिया दूर होता है। बासन माजिबा बेले बासन माजिबार शब्द अधिक हेले अशुभ होता है। मन रखु बंधुगण, बारंबार क्रोध आसुथिले दिन को 5 थर पाद धोइले ताहा दूर होता है। सेजर उठिबा परे बिछना असजरा केबे रखिबे नहीं। यह करिबा द्वारा आपण राहुंकर कुदृष्टि पड़ी पारे। खाई बसिबा बेले लुण तले पकाइबा लुगारे पोछिबा भल नुहे। एपरी करिबा द्वारा लुण बा ऋण भार बढ़िता है। ठाकुर घरे प्रतिदिन धूणा धूप किंबा कर्पूर धूप देले अशुभत्व दूर होता है एवं शुभत्व प्रकाश पाई है। बंधुगण, एवं मन रखु, रूपा मुदी डाहाण हाथ में पिंधिले आपण मानकर समस्त कार्य सिद्ध होता है। झाड़ू को खोला छातरे बा आगमन रे रखिले सामने रखंतु नहीं। यह द्वारा जीवन में कष्ट बढ़िता है। उत्तर पश्चिम दिगरे झाड़ू रखिबा उचित नुहे। मन रखु बंधुगण, पूर्णिमा एवं एकादशी व्रत करने सहित महादेव को पूजा करने द्वारा चंद्रदोष दूर होता है एवं मानसिक रोग भय एवं अत्यधिक निद्रा जनित समस्या दूर होता है। मंगलवार व्रत करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं दुर्घटना जनित समस्या दूर होगा सहित उच्च रक्तचाप एवं रक्त संपर्कित रोग दूर होता है। सकाळु खाली पेटरे तुलसी पत्र सेवन करने द्वारा बुध ग्रह दोष दूर होता है। बंधुगण, मन रखु, एवं चर्म रोग सहित संक्रामक रोग मध्य दूर होता है। प्रत्येक दिन हलदी रे तिलक लगाइबा सहित विष्णु सहस्र नाम पाठ करने द्वारा गुरु ग्रह दोष दूर होता है एवं कैंसर नामक रोगर एवं पेट संपर्कित रोग मध्य दूर होता है। 2 प्रहर खाद्य खाइबा समय रे दही खाइबा उचित। यहाँ द्वारा शुक्र दोष दूर होता है एवं मधुमेह समस्या केतुजनित समस्या दूर होता है। स्नातिक भोजन करने सहित सकाळु ओस्त गछ मूल किछि समय बसिबा द्वारा शनि दोष दूर होता है एवं शरीर विकृत समस्या जटिल रोग एवं स्नायुजनित समस्या दूर होता है। देहरे चंदन अतर लगाइबा सहित स्वातिक भोजन करने द्वारा राहु दोष दूर होता है एवं बेकर तुलसी माली पिंधिबा द्वारा अचिन्हा रोग मध्य भल होता है। बंधुगण, मन रखु, यह कले आपण मानकर निश्चित रूप से मंगल हेब। आपण माने ये सबू अणदेखा केबे हेले करंतु नाही। प्रत्येक बुधवार दिन सबुज रंगर वस्त्र परिधान करने द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ध्यान करुथिबा लाफिंग बुधमूर्ति रखिले बा हसिबार बुधमूर्ति रखिले घरे परिवेश शांतिपूर्ण रही है। व्यवसाय किसी समस्या होतिले शनिवार दिन
ଲେମ୍ବୁକୁ 4 ଭାଗ କରି 21ଟି ଗୋଲମରିଚ ଓ 7ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ ଓ 1 ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭ ହେବା ସହ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଟାର ଗୁଳି କରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ 3 ଥର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବିପଦ ବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିରୋଗ ରହିବାର କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ବିମ୍ ତଳେ କେବେ ବି ବସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ନକାତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିରି ବିଛାଇ ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ବା ଦୋକାନରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ରାଟି ଆଣି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତା କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଂଶୀରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛର ପତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ନଦୀରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ମାତାର ସ୍ନାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈ ଉପରେ ହାତ ଅଣସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସର୍ବଦା ଗାଈକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଫଳ ପରିବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ହିଁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଗାଈ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଆଉଁସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଧେନୁଂ ତ୍ୱଙ୍ଗ କାମଧେନୁଂ ସର୍ବ ପାପ ନିବାରଣୀ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଚ ମାତ୍ର ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଶାନ୍ତି ସହାୟକ, ବିଦ୍ୟା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ଏବଂ ଅହିଂସା ସୁଖ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି
ଅଧିକ ଧନ ବୈଭବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସଂଯମତା ବା ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ, ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତିଥି ହୋଇ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଅଯଥା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଅଜଣା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ନଜରରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଓ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବା କୌଣସି ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ମଣିଷର ଶକ୍ତି ଅଟେ। କ୍ଷମା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳ ଏବଂ ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ଅଟେ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଯେପରି ମଣିଷ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଦୁଃଖ ନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ହୁଏତ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।